ಕೇವಲ 7 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 9 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರರನ್ನ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಹೇಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಮೂಲಕ 9 ಉಗ್ರರ ತಾಣಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ತಾಣಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 4 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಗಂಟೆ 11 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ. ಆಗ ನಡೆದಂತ ಈ ಧ್ವಂಸ ಏನಿದೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಮಯ 25 ನಿಮಿಷ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಧೂರವನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಉಗ್ರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತಕ್ಕನಾದಂತ ನ್ಯಾಯ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದಾನೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಕುರೇಶಿ, ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಉಗ್ರರ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ LOC ಇಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, LOC ಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಒಂದು ಉಗ್ರರ ತಾಣಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಉಡಿಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ವ್ಯೋಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಲ್ ಸೋಫಿಯಾ ಕುರೇಶಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕರೆದು ಈ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश-ए-मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए-तौयबा का बेस था।
जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी ಉಗ್ರರ ನೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ಉಗ್ರರ ತಾಣಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ? ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾ ನೀಡಿದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಿಖರವಾದಂತ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಉಗ್ರರ ಸದೆ ಬಡಿಯಲಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಕಡೆ ಇಂತಿಂತ ಉಗ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಉಗ್ರರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ 4, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾದ 3, ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ನ 2 ಅಡಗು ತಾಣಗಳು ಧ್ವಂಸ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಉಗ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಯ್ತಾ? 13-14 ದಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೆಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರತೀಕಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾಳಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ನ 2 ಅಡಗು ತಾಣಗಳು, ಉಗ್ರರ ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್ ಹೆಡ್ಲಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ತಾಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮರ್ಕಜ್ ಕೂಡ ಧ್ವಂಸ ಆಗಿರೋದು. ಒಟ್ಟು 9 ಅಡಗು ತಾಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ LOCಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮರ್ಕಜ್ ಸುಭಾನಲ್ಲ, ಬಹವಲ್ಪುರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೈಮ್, ಈ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಅಡಗು ತಾಣದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮರ್ಕಜ್ ತೈಬಾ ಮುರಿಡ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದು, ಇಲ್ಲೂ ಅಡಗು ತಾಣದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು.